Like, so from today onwards, we are starting with a series of these webinars for the students on financial market and stock exchange. We have for this series of session with us Narasimha Swami sir, and I request everyone to be on mute during the session so that all the sessions are going on in a smooth way. Another thing is, if any kind of question students have, at the end of the session, we'll have question and answer timing almost 15 to 20 minutes for this. Today, we are going to start with introduction. Madam, please unmute yourself, madam. Hello, madam. Please unmute yourself. Yes, Hello, participants. madam. So, yeah. Yes, sir. I'm Okay. just giving a brief about the program, and then we can start with the session. So, during this 10 days series of webinar, we will be totally covering all the topics that are under the syllabus of introduction to financial market, primary and secondary market, money market instruments, stock exchanges, stock broker, and mutual funds. At the end, we are also planning to have an assessment for the students, which will be taken on the last day of the event. So schedule is already shared with you all, and requesting all the participants to be on mute during the webinar, and maybe at the end of the webinar we can have a question answers also, so you can park your questions in the chat window. Meanwhile, now I request all the participants to switch on their camera for a while so that we can take the screenshots. I request all the participants who are there to switch on their videos for a minute to take the screenshots. I think all the institutes, they have start this meeting through their common a laptop or a device and projecting the same to the participants. Meanwhile, we are taking the screenshot, and I'm just giving you a brief introduction about today's speaker. Our today's speaker is C.A. Narasimha Swami, and he's a chartered accountant having an experience of finance, taxation, and accounting. I'm requesting all the participants to please be on mute. Yeah. So, C.A. Narasimha Swami, sir. So, C.A. Narasimha Swami, sir, he is a finance expert, taxation and accounting expert. He has experience of, Indian stock market, as well as he's active trader. He's having a very good, experience of equity market risk management and building strategies. Beyond this, he has, been having a competency building for finance domain, and he is working on various projects where he is filling the gap between the industry and the academia. So now I request speaker to please start with the session. This session will be in Telugu language so that audience can, understand this program very well. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you so much.
గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి. సి వీళ్ళు ఎవరో ఎందుకంటే డ్రా చేస్తున్నారు చూడండి. మీరు ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనం ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ కోసమో లేకపోతే మీరు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడం కోసం అయితే కాదు. నెక్స్ట్ మీ కెరియర్‌లో వన్స్ మీరు జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే మనీ వస్తుందో, ఆ మనీని ఒక జాబ్ వల్లే మీకు మంచిగా ఇన్‌కమ్ అనేది వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ లేదు. బట్ ఆ ఒక జాబ్ వల్లే మీరు ఫ్యూచర్‌లో ఎక్కువ మనీ ఎర్న్ చేసే అవకాశం ఉందంటే, ప్రెజెంట్ ఉన్న సిట్యుయేషన్‌లో మనకి వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ లేదనుకోండి, మనం మనీ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు. సో, మనం ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఈ యొక్క సెషన్‌లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఎప్పుడైతే మనం మనీ ఎర్న్ చేస్తామో, ఎర్న్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే మనీ మన దగ్గర ఉంటుందో, ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకుంటే మనకి బెటర్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పే దాని గురించి ఈ సెషన్ అనమాట. సీ మీరు గనక యూజ్ చేసుకుంటే మీ బెటర్‌గా మీ యొక్క ఫ్యూచర్‌కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ కాలేజ్ పర్పస్ అయితే ఈ సెషన్ అయితే కాదు. అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, మన సెషన్ ఉన్నంత సేపు కూడా మీరు అందరూ కూడా మ్యూట్‌లో ఉండండి. ఎందుకంటే ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు గనక అన్‌మ్యూట్ చేసి మీరు మైక్‌లో మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, అన్నెసెసరీగా అందరికీ కూడా ఒక డిస్టర్బెన్స్ అంటూ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకి సెషన్ 1 అవర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ 11:50 దగ్గర స్టాప్ చేస్తా. లాస్ట్ 10 మినిట్స్ మీకు డౌట్స్ కోసం నేనైతే మైక్స్ అయితే మ్యూట్ చేసుకొని మీకున్న డౌట్స్ చాట్ బాక్స్‌లో గాని, లేకపోతే డైరెక్ట్‌గా మైక్‌లో గాని అడగండి. అప్పుడు మీకైతే క్లారిఫై చేస్తా. ఓకే అండి. ఇవైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఒకటైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇదేది కూడా మీ యొక్క కాలేజ్ పర్పస్ అయితే కాదు. మీ కెరియర్ కోసం కావాల్సిన సెషన్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఇక్కడ చూడండి. వాల్యూమ్ మీకు ఒకసారి మీరు వింటున్నప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మీరు నార్మల్‌గా ఇయర్ ఫోన్స్ లేకుండా వింటే మీకు వాల్యూమ్ తక్కువ వస్తూ ఉంటుందండి. మీరే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి వాయిస్. అంటే వాల్యూమ్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే కొంతమంది అడుగుతున్నారు వాల్యూమ్ అప్ అని చెప్పి. ఒకసారి చెక్ చేయండి మీ యొక్క డివైసెస్‌లో వాల్యూమ్ లోలో ఉందా? హైలో ఉందా? అని చెప్పి. ఓకే అండి. చూడండి. అసలు మనకెలా ఉంటుందంటే లైక్ నార్మల్‌గా ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ మీరేం చేస్తారు? నార్మల్‌గా మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తుంటారు కదా! లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూడండి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్‌లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి. ఎవ్రీ మంత్ మీకు ఒక 20,000 ఇన్‌కమ్ వస్తుంది. సో, 20,000 ఇన్‌కమ్ రాగానే మనందరం కూడా ఏం చేస్తాం నార్మల్‌గా సో, అందులో నుంచి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్‌కమ్ మాట. నెక్స్ట్ ఇందులో నుంచి ఏం చేస్తారంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 15,000 సంథింగ్ మనకి ఖర్చులుందనుకోండి. ఎక్స్‌పెన్స్ అనుకోవచ్చు. సో, రిమైనింగ్ మన దగ్గర ఎంతుంటుంది బ్యాలెన్స్ రూ. 5,000 మిగులుతుంది. సో, ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఈ రూ. 5,000 మిగిలిందో మీకుండే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే నేను ఆ రూ. 5,000ని ఈ నెలలోనే ఖర్చు పెట్టేసుకోవాలా? ఆర్ ఈ మనీ తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందని చెప్పి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, దీని గురించి మాట్లాడితే ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఇందులో మనం నార్మల్‌గా ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ మనీ చాలామంది కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ఈ రూ. 5,000 నా దగ్గర ఎక్సెస్ ఉన్నాయి కదా! కొంతమంది ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు కదా! నెక్స్ట్ మంత్ నాకు మళ్ళీ ఎలాగో 20,000 సాలరీ వస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది ఏమంటారు, ఈ మనీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి అవసరం లేని వాటిలో లైక్ వాళ్ళు ఏదైనా లగ్జరీకి, అవసరం లేని ఐటెమ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి రిటర్న్స్ అనేది జీరో వస్తాయన్నమాట. అలా కాకుండా ఇదే మనకు మనీ గనక మనం తీసుకెళ్ళి బెటర్ రిటర్న్స్ వచ్చే దాంట్లో లైక్ బ్యాంక్‌లో డిపాజిట్ చేసుకున్న కొంత రిటర్న్ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్‌లో డిపాజిట్ చేస్తే మనకి ఇండియాలో 6% రిటర్న్ ఉంది. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏమంటారు, మీరు గనక ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఈ సెషన్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఇందులో మనకుండే ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని ఉంటాయన్నమాట. సో, మీరు చూసే ఉంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనం ఈ రోజుల్లో ఏ యు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ చూసినా, ఏది చూసినా ఎస్ఐపిస్ అని చెప్తారన్నమాట. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్స్ అంటారు. సో, అదే మనీ గనక ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకుంటే 12% రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో, ఈ యొక్క సెషన్‌లో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం అంటే, మన దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు అసలు ఈ మార్కెట్స్ అనేవి ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి? ఏదైతే మనీ మన దగ్గర ఉందో, ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి ఇందులో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవాలా? లేకపోతే ఇందులో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవాలా? ఒకవేళ ఇందులో చేయాలనుకుంటే నాకుండే రిస్క్‌లేంటంటే, మనం పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా మనకి లాభాలుంటాయంటే, లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి, మనకుండే నష్టాలేంటి? లాభాలేంటి? దాంతో పాటు నాకుండే ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ఒక ఫండ్‌ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సో, దీనన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్‌గా మనం స్లోగా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. సో, అందుకోసం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా మోస్ట్‌లీ సెపరేట్‌గా ఒక నోట్స్ అయితే పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకి ఏది ఇక్కడ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో పీపీటీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా మనం చాలా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. పీపీటీలో అంతా మనం మెన్షన్ చేయలేం కాబట్టి నేను కొన్ని విషయాలు మీకు డిక్టేట్ చేస్తూ ఉంటా. వాటిని కూడా మీరు రాసుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీ కెరియర్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మీకు మంచిగా యూజ్ అయితే అవుతుంది. ఓకే అండి. కొంతమంది మీరు డ్రాయింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే అనవసరంగా ఉన్నవాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎవరు కూడా మీరు సైలెంట్‌గా మీ క్లాస్ అయితే వినండి తప్ప డ్రాయింగ్ టూల్స్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అయితే చేయకండి. ఓకే అండి. ఇక్కడ చూడండి మనం మాట్లాడుకున్న ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. సో, అందరికీ తెలిసిందే మార్కెట్ అంటే ఏంటి? నార్మల్‌గా ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది.
ఆ ప్లేస్‌లో ఏం జరుగుతుంది? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అంటే అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు, కొనేవాళ్ళు ఉంటారు. లైక్ మనం రీసెంట్‌గా మనం ఏ మార్కెట్ ఏం చూస్తాం నార్మల్‌గా చూసేది మన వెజిటబుల్ మార్కెట్ అనో, లేకపోతే సమ్ అదర్ మార్కెట్స్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఫైనాన్షియల్ లైక్ ఏంటంటే గూడ్స్‌ని కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి. ఆటిని కొంటూ ఉంటారు, అమ్ముతుంటారు. సేమ్ అలాగే మనకి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఒక స్టాక్ మార్కెట్ మాట. లైక్ అలా మీరు చూస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు కూడా మీరు న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు. ఏమని చెప్తారు? ఇండియాలో సెన్సెక్స్ ఉంది. నిఫ్టీ ఇన్ని పాయింట్ పడిపోయింది. సెన్సెక్స్ ఇన్ని పాయింట్లు పెరిగిందని చెప్తా ఉంటారు. 2 వింటూ ఉంటారు ఎక్కువగా. సో, వీటి గురించి మాట్లాడేదే ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ మాట. చూడండి ఫస్ట్ డెఫినిషన్ ఏం చెప్తారంటే, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్‌లో బయర్స్ అంటే కొనేవాళ్ళు అండ్ సెల్లర్స్. దేనికోసం? ఫర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఏంటంటే కొన్ని వస్తువుల్ని అమ్మడానికి, కొనడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారన్నమాట ఈ మార్కెట్‌ని. సో, నార్మల్‌గా మీరేదన్నా కొంతమంది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. లైక్ నేను వెళ్ళి ఏదన్నా మనకి జీరోదాల్ అని చెప్పి, ఏదన్నా స్టాక్ బ్రోకింగ్ రిలేటెడ్ ఫర్మ్స్‌లో జాయిన్ అవుదాం. నాకు అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నారనుకోండి. అందులోకెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలంటే మీరెళ్ళి ఏం చేయొచ్చంటే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయన్నమాట. వీటికి అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని క్వెషన్స్ అడుగుతారు. ఏమని? అసలు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారన్నమాట. సో, సింపుల్‌గా మీరు ఏం చెప్పొచ్చంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే ఏవండీ ఎవరండి ఆదిత్య అనే పర్సన్ ఎవరో చెప్పండి నాకు? ఎందుకండి మీరు టూల్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నారు? కాదండి. ఇప్పుడు మీరలా చేయడం వల్ల చెప్పేవాళ్ళకి మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా? ఉండదా చెప్పండి? ఆదిత్య అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. ఆయన ఎందుకో టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. మీ క్లాస్ వినమని చెప్పాం కదా! అంతే కదా! టూల్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మీకు. ఓకే అండి. చూడండి. సో, ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా క్వెషన్ అడుగుతారన్నమాట. అసలు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే మనం చెప్పాల్సిన ఈ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అంటారన్నమాట. ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ని బయింగ్, సెల్లింగ్ జరిగే మార్కెట్‌ని మనం ఏమంటామంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటారు. ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళేమంటారు? అసలు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లో ఏమేమి ఉంటాయంటే దీనికి రాసుకోండి ఇక్కడ మనకు చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. మనకి షేర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ అంటారు. దాని తర్వాత కమోడిటీస్ అంటారు. తర్వాత బాండ్స్ అంటారు. దాని తర్వాత మనీ మార్కెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. దీంట్లో ఫారెక్స్ పెయిర్స్ అంటారు. కరెన్సీ పెయిర్స్ అంటారు. దాని తర్వాత లాస్ట్‌లో రీసెంట్‌గా అప్‌డేట్ అడ్వాన్స్డ్‌గా వచ్చినయి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ అంటారన్నమాట. క్రిప్టోస్ అంటారు. సో, ఇవన్నీ కలిపి ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ అవుతాయన్నమాట. సో, అందరూ కూడా వీటినైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో, షేర్స్, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్, కమోడిటీస్, బాండ్స్, మనీ మార్కెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్, క్రిప్టోస్ అండ్ ఇందులోనే ఈ షేర్స్‌లోనే మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి కూడా వస్తుంటాయి. కావాలంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో, మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ 10 డేస్‌లో ప్రతి ఒక్క ఐటెమ్ గురించి డీటెయిల్‌గా తెలుసుకుంటాం. అసలు నేను ఎందులో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవాలి? ఇండియాలో ఎందులో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయడానికి మనకి లీగల్‌గా అలౌడ్ ఉంది. వేటిల్లో మనం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేస్తే మనకుండే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? సో, ప్రతి దాని గురించి డీటెయిల్‌గా తెలుసుకుందాం. చూడండి. అసలు ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ యొక్క యూజ్ ఏమన్నా ఉందంటే ఓకే. మన ఇండియాలో ఇక్కడ ఏం చెప్తారు చూడండి. ఇట్ క్యాటర్స్ ద క్రెడిట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిడ్యువల్ ఫర్మ్స్ అండ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. క్లియర్‌గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్‌గా ఇక్కడ 2 పర్సన్స్ ఉంటారన్నమాట. ఒకళ్ళు ఎవరంటే కంపెనీ ఉంటుంది. ఒకటి. ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. మనం పబ్లిక్ ఉంటామన్నమాట. అండ్ ఆదిత్య గారు మీరు ఎవరని చెప్పండి కొంచెం నాకు? మీరు ఎందుకని టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే మీకేమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. లేకపోతే మీరు చెప్పండి. అంటే కొంతమంది టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారన్నమాట. సార్ నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? మీరు చూడండి మీరు కొంచెం మైక్ అనేది మీరు ఇచ్చేసుకోండి సార్. లైక్ వాల్యూమ్ అనేది లోలో ఉందని చూడండి ఒకసారి. మీ యొక్క మైక్స్‌కి. అంటే మొబైల్స్‌లో జూమ్‌లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు నార్మల్‌గా ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయకపోయినా, ఏదైనా యూజ్ చేయకపోయినా గానీ ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువొస్తాయన్నమాట. అందుకోసమే మీరు కొంచెం వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. మీ యొక్క డివైసెస్‌లో అవుట్‌పుట్ వాల్యూమ్స్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎవరో డ్రా చేస్తున్నారు టూల్స్ మాట. అన్నెసెసరీగా ఇదవుతుంది. మేడం వాయిస్ వచ్చిందా సార్? ఓకే. ఓకే. నౌ ఒకసారి చెక్ చేయండి సార్ మీరు. ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను చెక్
ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది వాయిస్? క్లియర్‌గా ఉందా? వాయిస్ కొంచెం లౌడ్‌గా వస్తుందా? లోలో వస్తుందా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. ఓకే. చూడండి సార్. ఒకవేళ తక్కువొస్తే చెప్పండి. నేను మారుస్తాను. ఓకేనండి. చూడండి. ఇక్కడేం చెప్తారండి మనకి హ్మ్. క్లియర్. ఓకే. ఓకే. షూర్. థాంక్ యూ అండి. చూడండి. మనమేంటంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారన్నమాట. ఎవరంటే ఒకటి కంపెనీ ఉంటుంది. ఇంకోటి పబ్లిక్ ఉంటాం. కంపెనీ అంటే ఎవరు? మనకి ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ అనుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్‌కి రిలయన్స్ ఉంటుంది. టాటా మోటార్స్ అని చెప్పి చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి కూడా. రిలయన్స్ అని చెప్పి, టాటా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, పబ్లిక్ అంటే ఎవరంటే మనలాంటి వాళ్ళు. ఎవరైతే మనీ ఉందో వాళ్ళందరం పబ్లిక్ అనుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ కంపెనీ‌లకి డబ్బులు కావాలో వాళ్ళేమంటారంటే, చూడండి మాకు మేము కొత్తగా ఒక బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మేము కంపెనీని పెంచుతున్నాము. సంథింగ్ వాడి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయన్నమాట కంపెనీస్‌కి. వాళ్ళేమంటారంటే, మేము ఎక్స్‌పాండ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం కాబట్టి, మీరు గనక మాకు మనీ అనేది కావాలి. కంపెనీకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్‌గా వెళ్లి బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకోవాలా? ఆర్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకోవాలా? పబ్లిక్ మనీ ఇస్తారంటే ఇవ్వడానికి అవకాశం అయితే ఉంది. దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో, బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, వీళ్ళకి కొన్ని ఖర్చులయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా వడ్డీలైతే పే చేయాలి. సో, అప్పుడేమనుకుంటాయి కంపెనీలు, అదేంటి నేను ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీలు పే చేస్తున్నాను కదా! ఈ ఆప్షన్ లేకుండా నాకు వడ్డీ లేకుండా వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందంటే, మనకి పబ్లిక్ దగ్గర మనీ తీసుకోవచ్చమాట. అంటే ఏంటి వీళ్ళేం చెప్తారు పబ్లిక్‌కి, చూడండి నేను కొత్తగా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. నాకు 100,00,00,000 కావాలి. 100,00,00,000 కావాలి. నేను ఈ 100,00,00,000 కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాను. మీరు గనక ఈ 100,00,00,000ని మీరు నాకిచ్చారనుకోండి, నేనేమంటానంటే, నా దగ్గరున్న కంపెనీ వాటాలో కొంత వాటా మీకిస్తా అని చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్‌కి నాదనుకోండి ఈ కంపెనీ. నేను 100% వాటా నా దగ్గరుంది. ఇప్పుడేమంటానంటే, వీరు ఈ 100,00,00,000 నాకిచ్చారనుకోండి, నా కంపెనీలో ఉన్న 40% అంటే 40% వాటా మీకిస్తాను ఫర్ 100,00,00,000 అని చెప్పి, నేను మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నా. సో, అప్పుడేమంటారు, నేను ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కంపెనీ ఇప్పుడు రిలయన్స్ గాని, టాటా కంపెనీ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ మంచిగా ఇండియాలో పెద్ద కంపెనీలు కాబట్టి ఫ్యూచర్‌లో బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మనమే ఆలోచిస్తాం. నేను గనక వెళ్లి ఈ కంపెనీలో ఓనర్ అయ్యాననుకోండి. నాకు మనీ అనేది బాగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి రెడీ అవుతారన్నమాట. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం ఏం చేస్తామంటే మనీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయడానికి రెడీ అవుతాం. సో, ఇక్కడొచ్చే ఆప్షన్ ఏంటంటే చూడండి. క్రెడిట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిడ్యువల్ ఫర్మ్స్ అండ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరిది? ఎవరికైతే డబ్బులు అవసరాలున్నాయో వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడానికి ఉపయోగించే మార్కెట్‌ని మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనుకోవచ్చమాట. సింపుల్‌గా మనం చెప్పాం కదా! సో, ఏవేవైతే 100,00,00,000 ఉన్నాయో వీళ్ళు బ్యాంక్ దగ్గరికెళ్ళి తీసుకునే దానికన్నా జనాల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు. సో, తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి వడ్డీ ఏం పే చేయరంటే వడ్డీలేం పే చేయరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు సొంతంగా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం? ఒకవేళ కంపెనీ బాగా పెరిగి లాభాలొస్తే ఆ లాభాల నుంచి వాటా తీసుకుంటాం తప్ప, మనం డైరెక్ట్‌గా కంపెనీ నుంచి వడ్డీ రూపంలో ఏమీ తీసుకోమట. సేమ్ అదే లాజిక్‌ని వీళ్ళు కూడా అప్లై చేస్తారు. సో, అందుకోసమే మోస్ట్‌లీ ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా మనీ అనేది తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారన్నమాట. చూడండి తర్వాత మనం మాట్లాడుతున్న నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, అసలు ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో మనం చూసుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ విషయాలు చూడండి ఏం చెప్తున్నారో. ఓకే. చూడండి. Financial markets are critical for providing an efficient allocation of capital, allowing funds to move from people who lack ప్రొడక్టివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు పీపుల్ హూ హావ్ దెమ్. అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం చూడండి. సో, ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నారు ఏమని? మీకు ఇద్దరు పార్టీస్ ఉంటారని తెలుసుకున్నారు. ఎవరికైతే డబ్బు అవసరం ఉందో వాళ్ళకి మనం మనీ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళ డబ్బులతో మంచిగా బిజినెస్ చేస్తున్నారు. చేసిన తర్వాత మనకి మంచిగా లాభాలొస్తాయని తెలుసుకున్నాం. సో, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఎవరికి దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఎఫిషియంట్ అలోకేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉన్నారు. చూడండి ఇక్కడ మనం ఉన్నాం పబ్లిక్. పబ్లిక్ ఇక్కడ కంపెనీ ఉంది. సో, పబ్లిక్ దగ్గర మనీ ఉన్నాయన్నమాట. సో, మనందరం కూడా ప్రతి నెల జాబ్ చేస్తాం. జాబ్ చేసినప్పుడు మనకి మనీ వస్తున్నాయి. వచ్చిన తర్వాత కొంత అమౌంట్ అంటే అంతా కూడా ఖర్చులుగా అయిపోదు కాబట్టి ఎంతో కొంత అమౌంట్ మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఉన్నాయి కదా! సో, ఏవైతే సేవింగ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నామన్నమాట. అసలు నా దగ్గర ఈ సేవింగ్స్ నా దగ్గరే ఉండిపోయినాయి కదా! ఇలాగే పెట్టుకుంటే నా యొక్క మనీ అనేది బాగా పెరిగే అవకాశం లేదు. ఇదే మనీ గనుక తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సడెన్‌గా ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ గురించి తెలిసిందనుకోండి. అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏం చేస్తాం? ఏవైతే మన దగ్గర ఎక్సెస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయో అవి డైరెక్ట్‌గా తీసుకెళ్ళి ఈ కంపెనీలకి ఇస్తాం. వీళ్ళేం చేస్తారు? దీన్ని ఉపయోగించుకొని బాగా బిజినెస్ గ్రో చేసి ఎక్స్‌పాన్షన్ చేస్తారన్నమాట. అంటే పెంచుకుంటారు బిజినెస్. ఎక్స్‌పాన్షన్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్‌లో
ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ సేల్ చేస్తారు. దానివల్ల రిటర్న్స్ అంటే లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ కంపెనీలో లాభాలు ఎక్కువ వచ్చినాయో అప్పుడు మనకేం చేస్తారు? మనకి ఈ లాభాన్ని పే చేస్తారు. సో, ఇదే చెప్తుంది చూడండి. క్రిటికల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంటే ఏంటి? మన దగ్గర ఏదైతే మనీ ఉందో ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి వీళ్ళకిస్తాం. అలౌవింగ్ ఫండ్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? పీపుల్ హూ ల్యాక్ ప్రొడక్టివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీ. చూడండి ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్నామట. అసలు నా దగ్గర ఉన్న మనీని నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయాలని చెప్పి. సో, ఇక్కడ నో ఆపర్చునిటీస్ కాబట్టి ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ రావడం వల్ల మనకి ఒక ఆపర్చునిటీ అయితే క్రియేట్ అయింది. దానివల్ల ఏంటంటే మనం మనీని డైవర్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని చెప్తారనమాట. ఓకే అండి. సో, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీ. ఇది ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంటే మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాట. సార్ రిమైనింగ్ అందరికి వాయిస్ లోలో ఉందా? లేతే కొంతమందిగా చెప్పండి సార్. నాకు కొంతమంది ఎవరో నా సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ లేదు సార్. ఒకసారి మీరు చూడండి ఒకసారి. చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్ ఎవరికైనా ఉందా? అంతా క్లియరా? వాయిస్ కొంతమంది ఎవరో ఇంకా స్టిల్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు. వాయిస్ కొంచెం లోలో ఉందని చెప్పి. క్లియర్‌గా ఉందా సార్? ఓకే. ఓకే. సార్ శివరామ్ గారు మీదేమన్నా ఒకసారి మీ యొక్క డివైస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అంటే రిమైనింగ్ మోస్ట్‌లీ చాలా మంది క్లియర్ అంటున్నారు కదా! ఒకసారి. ఒక్కొక్కసారి మీరుగా చెక్ చేయండి. శివరామ్ గారు ఎవరో మెన్షన్ చేశారు. కొంచెం వాయిస్ లోలో ఉందని చెప్పి. మీరొకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. ఓకే. చూడండి సార్ ఒకసారి మీ సైడ్ చెక్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు నా సైడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉందో, మీ సైడ్ ఉందో ఒకసారి చూడండి. మీ సైడ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే అండి. చూడండి మీరేమన్నా చాట్ గ్రూప్స్‌లో నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటాను. వాయిస్ రిలేటెడ్ అయితే గనక మెసేజ్ చేయండి. ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఇప్పుడైతే మెన్షన్ చేయను. లాస్ట్‌లో డౌట్స్ అయితే చూద్దాం. ఓకేనండి. చూడండి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటుంది. అసల ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్‌కి మన యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి? అంటే ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ వల్ల మనకుండే లాభాలేమన్నా ఉన్నాయా? దానివల్ల మనం యూజ్ చేసే అవకాశాలేంటి? దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇవేంటంటే చూడండి. ఫస్ట్‌ది బారోయింగ్ అండ్ లెండింగ్ అంటారు. అంటే ఏంటి? మనీని ఎవరు బారో చేస్తారు? మనకిక్కడ ప్రతి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో ఇది మన ఓన్లీ ఇండియాకే కాదు. మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్‌కి ప్రతి ఏరియాలో గూడా, ప్రతి ప్లేసెస్‌లో గూడా ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి, సో, ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారనమాట. ఎవరంటే ఒకళ్ళు బారోవర్ అంటారు. అంటే ఎవరైతే లోన్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు బారోవర్ అంటారు. లెండర్ అంటే ఒకళ్ళు బారోవర్, 2 లెండర్ అంటారనమాట. అంటే ఎవరైతే అప్పిచ్చేవాళ్ళని ఎవరు అంటారు? వీళ్ళని అప్పిచ్చేవాళ్ళంటారు. వీళ్ళని అప్పు తీసుకునేవాళ్ళంటారు. సింపుల్‌గా మాట్లాడుకోవాలంటే. సో, ఇక్కడ ఎవరుంటారంటే కంపెనీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవరుంటారు? పబ్లిక్ ఉంటారన్నమాట. సో, ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ బారోయింగ్ అండ్ లెండింగ్. అంటే మనీ ఎవరి దగ్గరైతే డబ్బులు ఎక్స్‌ట్రా ఉన్నాయో వాళ్ళేంటి సింపుల్‌గా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఒక బారోయింగ్ అండ్ లెండింగ్ అగ్రీమెంట్ అనుకోవచ్చు. దాని తర్వాత లిక్విడిటీ అంటారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట లిక్విడిటీ మార్కెట్‌లో. అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చంటే, మీ దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉందనుకోండి. మీ దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది. ల్యాండ్ కొన్నారు. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఎంతకు కొన్నారు? ఒక 10,00,000 15,00,000 కొన్నారన్నమాట. సో, మీరేంటి సడెన్‌గా మీకు ప్రెజెంట్ మీకు 10,00,000 ల్యాండ్ కొన్నారనుకోండి. మీరేం చేస్తారంటే 10,00,000 కొన్నారు. ఇమ్మీడియేట్‌గా మీరు ఈ ల్యాండ్‌ని ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ తర్వాత మార్కెట్‌లో అమ్ముదామని ట్రై చేస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైతే మీరు మార్కెట్‌లో అమ్ముదామని ట్రై చేస్తున్నారో, అప్పుడేం చెప్తారంటే, మనకు అవసరం ఉంది కాబట్టి ల్యాండ్‌కి రేట్ అయితే ఎగ్జాంపుల్‌కి 20,00,000 ఉందనుకుందాం. 20,00,000 ఉందనుకోండి. మీరు రెడీగున్నారు అమ్మేద్దని చెప్పి. బట్ మీరు అమ్ముదామని రెడీగున్నా గాని మార్కెట్‌లో అదే రేటుకి కొనేవాళ్ళు ఇమ్మీడియేట్‌గా దొరకరన్నమాట. అంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎవరు దొరకరు. ఎందుకని? ఒకటేసారి 20,00,000 ఇవ్వాలంటే హ్యూజ్ మనీ కాబట్టి సడెన్‌గా బయర్స్ దొరికే అవకాశం అయితే ఉండదు. అలా కాకుండా ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఉందనుకోండి. మీరు వెళ్లి ఏదన్నా ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ గాని, ఒక కంపెనీ లైక్ మనం ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా మాట్లాడుకున్నాం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని చెప్పి, షేర్స్ అని చెప్పి, డెరివేటివ్స్ అని చెప్పి ఏవన్నా కొన్నారనుకోండి. మీరు ఈజీగా వాటిని అమ్ముకోవచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి అమ్మేవాళ్ళు, కొనేవాళ్ళు ఒక రేట్‌కి ఈజీగా దొరికేస్తారన్నమాట. రూ. 100 ఉందనుకోండి షేర్ ప్రైసు. ఈ రేట్‌కి అమ్మేవాళ్ళుంటారు, కొనేవాళ్ళుంటారు. అదే రూ. 105 ఉందనుకోండి. ఈ రేట్‌కి కూడా అమ్మేవాళ్ళుంటారు, కొనేవాళ్ళుంటారు. సో, ఈజీగా మనం అమ్మడం, కొనడం చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఉండడం వల్ల. తర్వాత ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, మనం చూసామనుకోండి నార్మల్‌గా ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నా షేర్ ప్రైసు పబ్లిక్ అమ్ముతున్నప్పుడు నేను రూ. 100 అని చెప్తా.
పబ్లిక్ ఏమంటారు? లేదు మీ షేర్ ప్రైస్ రూ. 100 ఉండదు. నేను రూ. 50 అంటానన్నమాట. సో, ఇద్దరి మధ్య మనకి ఒక కాన్‌ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే కొంతమంది ఏమంటారు నేను రూ. 100కి అమ్ముతా అంటారు. మీరేమో రూ. 50 కొంటా అంటారు. సో, ఇప్పుడు అసలు ప్రైస్ ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుందంటే, ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో డిఫరెంట్ పార్టిసిపేట్స్ ఉంటారు కాబట్టి, వీళ్ళందరూ డిసైడ్ అయ్యి కూర్చొని అసలు ఈ షేర్‌కి ఎంత ప్రైస్ ఉండాలని చెప్పి ఒక ప్రైస్‌నైతే డిసైడ్ చేసుకుంటారు. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూ. 80 అన్నారనుకోండి. ఇది దాని యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ అనుకోవచ్చు. అంటే ఈ రేట్‌కి మనం ఆ కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పి డిసైడ్ అవుతారన్నమాట. సో, ఇది ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అవుతుందన్నమాట. తర్వాత ఈజీ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఈ రోజుల్లో మీ దగ్గర ఒక మొబైల్ ఉందనుకోండి. సింపుల్‌గా మీరు ఏదో ఒక ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా, ఏదైనా ఓపెన్ చేసినా గానీ మీరు ఈజీగా అమ్మడం, కొనడం అనేది చేసుకుంటూ ఉండొచ్చుమాట. సో, మనకి రైట్ నౌ ఇంటర్నెట్ వల్ల ఈజీగా యాక్సెసిబిలిటీ అయితే అయిపోతుందన్నమాట. రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఈ మార్కెట్‌లో ఉన్నారనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో దీనివల్ల మీకేంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్‌లు చాలా తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇంకోటేంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఎలా అంటే మీకు ఒక కంపెనీలో మీరు పెట్టుబడి పెట్టారనుకోండి, వీళ్ళేం చెప్తారంటే ఒక కంపెనీకి సంబంధించి ఏదన్నా ఏమంటారు మీటింగ్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయనుకోండి. వాటిని యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్స్ అంటారు. అంటే కంపెనీ ఏదన్నా పెట్టుబడి పెట్టడానికి రెడీగున్నా, ఏదైనా చేయడానికి రెడీగున్నప్పుడు వాళ్ళొక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు సొంతంగా వాళ్ళు తీసుకోరు. మనం కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మీరు గనుక ఒక షేర్ కొనాలనుకోండి, మీకు ప్రతిసారి కూడా ఒక మెయిల్ వస్తుందన్నమాట. లైక్ కంపెనీ వోళ్ళు ఈ విధంగా అంటే కొత్తగా ఒక డెసిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. మీరు ఇందులో గనక ఓకే అనుకుంటే మీరు దీనికి ఓకే అని చెప్పి ఓట్ చేయండి. లేదనుకోండి నో అని చెప్పి ఓట్ చేయండి అని చెప్తారన్నమాట. మీరు అందులో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మనం ఇది చేయొచ్చుమాట. దాని నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చెప్తారంటే రిస్క్ షేరింగ్ అంటారన్నమాట. రిస్క్ షేరింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో, మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్‌లో మాట్లాడుకున్నాం. ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే మన మనీ అయితే ఉందో ఎవరి దగ్గర పబ్లిక్ దగ్గర. పబ్లిక్ దగ్గర ఉన్న మనీ మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్‌గా మనం ఒకటేసారి అన్నిట్లో పెట్టుబడి పెట్టి, ఒకటే రిస్క్ ఉన్న కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది, మొత్తం మనీ పోయే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళేమంటారంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటేంటంటే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి, లైక్ జొమాటో అనే కంపెనీ. సో, వీళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, వాళ్ళ దగ్గరున్న మనీ మొత్తం గనక తీసుకెళ్ళి ఒకటే ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టారనుకోండి, డబ్బులు మొత్తం పోయే అవకాశం ఉంది. సో, వీళ్ళేంటంటే, నా దగ్గరున్న రిస్క్‌ని నేను తగ్గించుకోవాలంటే అప్పుడేం చేస్తారు, ఈ యొక్క షేర్‌ని డిఫరెంట్ పార్టీస్‌కి ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో, దానివల్లేంటంటే ఒకళ్ళ దగ్గరున్న రిస్క్‌ని వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకోవడం. దీనివల్ల మనకి లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సార్లు నష్టాలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. సో, ఇవన్నీ యూజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో మన యొక్క ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటామన్నమాట. ఓకే అండి. స్టిల్ ఇంకెవరికన్నా వాయిస్ ఇష్యూ ఉందో చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఆగండి. స్క్రీన్ షేర్ కావట్లేదు సార్ మీకు. సో, మీరు వాయిస్ ఒకసారి మీ సైడ్‌గా చెక్ చేసుకోండి. మేబీ మీ సైడ్ ఇష్యూగా ఉందేమో అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మోస్ట్‌లీ చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఆల్‌మోస్ట్ క్లియర్ అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది అవుట్‌పుట్ డివైసెస్‌లో లో అనేది వస్తుంది. మీరది కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకే. చూడండి స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందని అయితే అవ్వట్లేదండి. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా అందరికి. ఓహ్! కదా! ఎవరు ఎందుకని డ్రాయింగ్ టూల్స్ ఎందుకో యూజ్ చేస్తున్నారు అందరూ గూడా. నాకర్థం కావట్లా. అంటే మీరు స్క్రీన్ జస్ట్ క్లాస్ వింటే సరిపోతుంది గదా! చాలామంది వాయిస్ డ్రాయింగ్ టూల్స్, పరశురామ్ అంట. ఎందుకండి మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు నాకర్థం కాదు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే సెషన్ ఎగ్జిట్ అయిపోండి. మీకు ప్రాబ్లమ్ ఏముంది? ఒకళ్ళ వల్ల ఇప్పుడు మీ కెరియర్ కోసం చెప్పే సెషన్ కాదిది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మాకంత అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు ఎళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకు మీరు అన్నెసెసరీగా రిమైనింగ్ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం? ఇక్కడ 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. లిటరల్లీ చెప్పాలంటే ఆల్‌మోస్ట్ 260 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 260 మెంబర్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్ లేనోడు వెళ్ళిపోండి. ఎందుకండి మీరొచ్చి అన్నెసెసరీగా డ్రాయింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేయడం. ఇక్కడ ఎవరో వమలా సంథింగ్ ఎవరో ఆళ్ళు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటున్నాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మానేయండి. సెషన్ ఎగ్జిట్ అవ్వండి అంతే.
మీరు చెప్పండి. మీరు ఎందులో జాయిన్ అయ్యారో చెప్పండి. ప్రసాదు, సంథింగ్, సంకీర్తన వీళ్ళ వాయిస్ క్లియర్‌గా లేదంటున్నారు. ఒకసారి మీరు ఎలా జాయిన్ అయ్యారో చెప్పండి? షూర్ సార్. ప్రాబ్లమ్ లేదులే. కాదు సార్, కొంతమంది అడిగారు. మాగిడి ప్రసాద్, సంథింగ్, సంకీర్తన వీళ్ళకి వాయిస్ క్లియర్‌గా లేదంటున్నారు. మీరెలా జాయిన్ అయ్యారు? లైక్ మీరు మొబైలా? లేపోతే ల్యాప్‌టాపా? చాట్ బాక్స్‌లో మెన్షన్ చేయండి. మెన్షన్ చేయండి సార్. మీరెలా జాయిన్ అయ్యారు? మొబైల్‌లో మీరు జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, సింపుల్‌గా చెప్తున్నా కదా! మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే. మొబైల్‌లో జాయిన్ అయితే మీరు చెప్పండి. సంకీర్తన ఎవరో ఉన్నారు కదా! వాళ్ళెలా జాయిన్ అయ్యారు? మొబైల్‌లో అయితే మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పెట్టుకోవాలండి. మొబైల్‌లో చాలా లో వాల్యూమ్ అయితే వస్తుంది. పక్కా చెప్తున్నా కదా! మీరైతే ఇనపడదు వాయిస్. అదే అని చెప్తున్నా కదా! మీరు మీ సైడ్‌గా చెక్ చేసుకోండి. నేను ఎవ్రీడే ఆన్‌లైన్ సెషన్ తీసుకుంటున్నా. నాకెవరు కూడా వాయిస్ క్లియర్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పలేదు. మీరు మీ సైడ్‌గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీ సైడ్ కూడా అవ్వలేదనుకోండి, అప్పుడు క్వెషన్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నెసెసరీగా సెషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు మధ్యలో చాలామంది మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారు. వాయిస్ అర్థమవుతుందో లేదో తెలీదు. మీరు అలా మొబైల్ ఆన్ చేసి అలా దూరంగా పెడితే అసలు ఇనపడదు. జూమ్స్‌లో ఉండే ప్రాబ్లమే అది. మీరు మొబైల్‌లో జాయిన్ అయ్యారంటే 100% మీరు కంపల్సరీ ఇయర్ ఫోన్స్ సంథింగ్ ఏదో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రం మీకు వాయిస్ అయితే క్లియర్‌గా వస్తుంది. చూడండి, రిస్క్ షేరింగ్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఒకళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిస్క్‌ని వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటి మనకి మార్కెట్‌లో లాభాలొచ్చినప్పుడు, నష్టాలొచ్చినప్పుడు మేనేజ్ చేసుకునే అవకాశం మనకైతే ఉంటుందన్నమాట. సో, దీని గురించి సెపరేట్‌గా మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అందులో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఎట్లా ఏ పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి? మీరు ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అని చెప్పి దాని గురించి సెపరేట్‌గా ఎక్సెల్ కాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి. దాంతో పాటు కొన్ని మార్కెట్‌లో ఉండే సెగ్మెంట్స్ ఏమేమి చెక్ చేయాలి? దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ రిస్క్ గురించి క్లియర్‌గా మాట్లాడుకుందాం. రైట్ నౌ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మార్కెట్‌లో రిస్క్ అనేది కంపల్సరీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మనం ఏదైతే రిస్క్ అనేది తీసుకుంటామో దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి లాభాలొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఉంటుందేంటంటే అసలు మనకి ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే చూడండి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ మాట. సో, ఫస్ట్‌ది క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటారు. తర్వాత డెరివేటివ్ మార్కెట్ అంటారు. మనీ మార్కెట్ అంటారు. కమోడిటీ అంటారు. బాండ్ మార్కెట్, ఫారెక్స్ మార్కెట్, క్రిప్టో మార్కెట్స్ మాట. సో, ఇక్కడ చెప్పాలంటే మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో, మనం ఒక్కొక్క మార్కెట్ గురించి డీటెయిల్‌గా మాట్లాడుకుందాం. ఒక్కొక్క సెషన్‌లో ఒక్కొక్క మార్కెట్ గురించి. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తారు. ఫస్ట్‌ది క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే సింపుల్‌గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది షేర్ మార్కెట్ అని చెప్పి. షేర్ మార్కెట్. సో, మోస్ట్‌లీ ఎవరైతే కొత్తగా మార్కెట్‌లోకి రావడానికి రెడీగున్నారో, లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైతే మనీ ఉన్నాయో, ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి నేను పెట్టుబడి పెడదాం అని చెప్పి రెడీగున్నారో, అలాంటోళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందంటే ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ మాట. సో, ఇందులో మీరు మనీ పెట్టుకుంటే మీకు రిస్క్‌లనేది తక్కువుండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. రిస్క్‌లనేది తక్కువుంటాయి. కొంచెం మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. లాభాలు కూడా ఓకే. అనుకోవచ్చుమాట. మరీ అగ్రెసివ్ రిటర్న్స్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నా గాని, లాభాలు కూడా మినిమమ్ లాభాలైతే వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ మన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. సో, అన్నిటిని మనం దేనితో కంపేర్ చేసుకుంటాం అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అంటాం. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో గాని, ఏ కంట్రీలో గాని ఏవైతే బ్యాంక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుందో దాన్ని మనం రిస్క్ ఫ్రీ అంటారన్నమాట. అంటే ఏంటి? మార్కెట్‌లో దీనికి నష్టం ఉండే అవకాశం లేదని చెప్పేది రిస్క్ ఫ్రీ. సో, క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఫస్ట్‌ది. రెండోది డెరివేటివ్ మార్కెట్ అంటారన్నమాట. సో, దీని పేరులోనే డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి చాలా డేంజర్ ఇది. డేంజర్. ఎందుకంటే మీరు ఈ రోజుల్లో మార్కెట్‌లో చూసారనుకోండి, యాస్ పర్ సెబీ రిపోర్ట్ రీసెంట్‌గా వస్తున్న ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మన తెలుగు స్టేట్స్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ టాప్ 5లో ఉన్నాయన్నమాట. దేంట్లో హూ ఆర్ లూజింగ్ మోర్ మనీ ఇన్ డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్. అంటే ఏంటి డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్‌లో వితౌట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు చేసి లాస్ అవుతున్న వాళ్ళు టాప్ 5లో ఏ స్టేట్ ఉందంటే ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఉంది. సో, ఇక్కడొచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మీరేం చేస్తారు మార్కెట్‌లో మీకు అంటే రీసెంట్‌గా మనకి చాలా జరుగుతున్నాయి. ఏంటంటే చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం. లైక్ యూట్యూబ్ గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గాని అక్కడ వీడియోస్‌లో ఏంటంటే చూడండి నేను పర్టిక్యులర్ ఈరోజు 10 టైమ్స్
10% రిటర్న్ వచ్చింది. 20% రిటర్న్ వచ్చింది అనగానే మనం అందరూ కూడా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఇందులో కూడా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తా. 10,000 ఉంటే చాలు మీకు 1,00,000 వస్తదంటారు. 50,000 వస్తుందంటారు. సో, అందరూ కూడా వీటిలో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్స్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యారో యాస్ ఎ బిగినర్ కింద మీరు మనీ మొత్తం లాస్ అయ్యే అవకాశం అయితే చాలా చాలా ఉంటుంది. సో, ఈ డెరివేటివ్ మార్కెట్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ డెరివేటివ్ మార్కెట్స్‌లో డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. వాటన్నిటి గురించి డీటెయిల్‌గా అసలు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పి దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే మనీ మార్కెట్. సో, మనీ మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఏవైతే ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఉంది కదండీ! దీన్ని ఇంకో పేరేమంటారంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్. అంటే నేను ఎక్కువ కాలం కోసం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడికెళ్ళి డబ్బులు తీసుకుంటారన్నమాట. అలా కాకుండా లేదు నేను తక్కువ కాలం షార్ట్ టర్మ్ అంటే సింపుల్‌గా మనకి ఫైనాన్స్‌లో యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ అంటే లెస్ థాన్ 1 ఇయర్. ఏదైనా మనీ నేను ఒక సంవత్సరం లోపు కావాలనుకున్నాననుకోండి. ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క మనీ మార్కెట్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టుకుంటాం. అలా కాకుండా లేదు నేను మోర్ థాన్ 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్, 3, 4, 5, 10 ఇయర్స్ అన్నారనుకోండి. దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్న నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక మార్కెట్ కమోడిటీ మార్కెట్స్ అంటారన్నమాట. అండ్ ఏంటి మనకి మీరు చూస్తూ ఉంటే మనకి గోల్డ్ గురించి ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం న్యూస్‌లో. గోల్డ్ అని, సిల్వర్ అని చెప్పి ఇవి బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఫాలో అవుతున్నాయని చెప్తారన్నమాట. సో, దీనికోసం మనం యూజ్ చేసే మార్కెట్‌ని కమోడిటీ మార్కెట్ అంటారన్నమాట. సో, ఇందులో కూడా నార్మల్‌గా డెరివేటివ్స్ అని చెప్పి కాంట్రాక్ట్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో, దీని గురించి కూడా డీటెయిల్‌గా తెలుసుకుందాం. ఫర్దర్ సెషన్స్‌లో అసలు ఈ కమోడిటీ మార్కెట్స్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి? దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? దాంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయొచ్చా లేదని చెప్పి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే బాండ్ మార్కెట్. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఈ బాండ్ మార్కెట్ దేనికంటే ఎప్పుడైనా మీరు నాకు ఎక్కువ రిస్క్ వద్దు మార్కెట్ నుంచి. డోంట్ వాంట్ రిస్క్. అంటే నేను రిస్క్ తీసుకోను. బట్ నాకు స్టడీ రిటర్న్స్. నార్మల్‌గా రిటర్న్స్ వస్తే సరిపోద్ది అనుకున్న వాళ్ళేంటంటే, మనం ఈ బాండ్ మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఈ బాండ్ మార్కెట్‌లో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ బాండ్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? అందులో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి? ఎలా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకోవాలి? నాకుండే ఎట్లా ఒక బాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇండియాలో లీగల్. మనం ఏదేం మాట్లాడుకున్నామో టాప్ 5 ఇండియాలో ఓకే. లీగల్. నో ప్రాబ్లమ్. లీగల్. తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటుందేంటంటే, ఫారెక్స్ మార్కెట్ మాట. సో, ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏమనుకోవచ్చు, మనం రోజు చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. అంటే సౌండ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఓన్లీ. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ గోయింగ్ విత్ తెలుగు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే. ఐ విల్ చెక్ విత్ దెమ్. ఓకే. సౌండ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ స్టిల్. మీరెలా జాయిన్ అయ్యారు? సంకీర్తన చెప్పండి. మీరు మొబైలా? ల్యాప్‌టాపా? మీరు మొబైలా? ల్యాప్‌టాపా? మొబైల్ నేను చెప్పాను కదా! మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా? వితౌట్ ఇయర్ ఫోన్సా? ఇయర్ ఫోన్సా? వితౌట్ ఇయర్ ఫోన్సా చెప్పండి మీరు? ఆ! ఆ! గాట్ ఇట్ మేడమ్. ఐ విల్ చెక్ విత్ దెమ్. సార్ ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత నేను అన్‌మ్యూట్ చేస్తాను. 10 మినిట్స్ తర్వాత. ఓకే. 10 మినిట్స్ తర్వాత అన్‌మ్యూట్ చేస్తాను. నేను చెప్తాను సార్. ఉర్దూ మీడియం కూడా ఉన్నారు కదా! నేను మాట్లాడతాను. వాళ్ళు సెపరేట్ చేయడం ఏంటనేది. ఓకే. మేబీ మీ మొబైల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మోస్ట్‌లీ ఇక్కడ వాయిస్ అనేది చాలా మంది క్లియర్ అని చెప్తున్నారు. ప్రాబ్లమ్ లేదు. మరి రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూ ఉందేమో మీ సైడ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. చూడండి మీ స్క్రీన్ ఒకసారి నా స్క్రీన్ మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి. అసల డ్రాయింగ్ టూల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? నాకు స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారా? ఎవరు జాయిన్ అర్థం కావట్లా. ఇలా అయితే నేను సెషన్ చెప్పడం వేస్ట్ అండి. డ్రాయింగ్ టూల్స్ అలా యూజ్ చేస్తే నేను ఎక్కడ స్క్రీన్ మీద నాకు స్పేస్ లేకుండా డ్రా చేస్తున్నారు. కాదు. నేను అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాను మాట్లాడండి చెప్పండి. చెప్పండి.
చెప్పండి అసలు మీరు స్క్రీన్ सर షాట్ हिंदी में बोलो, तेलुगु समझ में नहीं आता। हिंदी में बोलो सर। Sir, okay, voice is clear, sir. కాదు సార్ వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ఓకే బట్ మీ స్క్రీన్ చూడండి సార్ మీ స్క్రీన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను Sir, I think anyone's mobile is using by child or anything, I think, sir. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం సార్ Yes, yes. సార్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ జాయినింగ్ త్రూ ఓన్లీ సింగిల్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ త్రూ డిఫరెంట్ మొబైల్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ different mobiles. Sir, please then check with your students. Sir. See, so many are misusing these drawing tools and all those things. ఆ డ్రాయింగ్ చేసే వాళ్ళని తీసేసేయండి కదా సార్. అదే సార్ తీసేస్తాం సార్ ప్రాబ్లం లేదు. అది మనకి అంతే. అంటే మనకు 250 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. See 40-50 దట్ ఈస్ అనుకోండి. నాట్ అవర్ ప్రాబ్లం సార్. that దానివల్ల is the- ఇప్పుడు అందరికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కదా సార్. సార్ లిటరల్లీ చెప్తున్నాం కదా సార్ మన ఎడ్యుకేషన్ లో స్టూడెంట్స్ కి మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు సార్. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఏమన్నా ఒక ఎగ్జామ్ కోసం అని చెప్పి చెప్పట్లా నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నా ముందు నుంచి కూడా ఇది మీ ఎగ్జామ్ కోసం కాదు మీ కెరియర్ కోసం అని చెప్పి స్టిల్ స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళు ఓన్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం సార్ చెప్పండి. స్టూడెంట్స్ కిందకి ఇచ్చారు సార్ లాగిన్ ఒకసారి కనుక్కోండి సార్ ఎవరన్నా. అదే సార్ ఇప్పుడు నేమ్ కాలేజ్ నోటెడ్ వాళ్ళు రాజేష్ వాళ్ళ నేమ్ నోటెడ్ చేసుకొని Sir, inform చేయండి. anyone please check your mobile by using students. Sir, it's disturbing Tara and all the participants. Please check your mobile. ఒక్కరి వల్ల అందరికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది సార్. అదే ఎవరైతే సార్, అదే రాజేష్ సార్. ఉన్నారో వాళ్ళని తొలగించండి. అదే కదా సార్ ఇప్పుడు You can manage it, sir. You can manage with the admin settings, sir. అడ్మిన్ సెట్టింగ్స్ లో అంటే ఇక్కడ మేనేజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు సార్. వాళ్ళు ముంబై వాళ్ళు చేయాలి. క్లియర్ చేసుకోవచ్చు సార్, ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటేసారి. అవ్వట్లేదు సార్ ఎరేజ్ ఇది. అంటే చేయొచ్చు, వాళ్ళు ప్రతిసారి చేయొచ్చు చేయడం అంటే ఇబ్బందే కదా సార్. ప్రతిసారి ఎరేజ్ చేయడం ఇబ్బంది చేయొచ్చు. కదా సార్. ఎరేజ్ Please చేసిన all ప్రతిసారి check వాళ్ళు your mobile. Anyone using by student or ఫ్యాకల్టీ సార్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఓకే ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ టు యూస్ ద మొబైల్స్. yes, sir, yes. ఇట్ ఇస్ వెరీ డిస్టర్బెన్స్ సార్. అదే సార్ ఇప్పుడు 200 creating మెంబర్స్ లో 10 మెంబర్స్ విన్నా 20 మెంబర్స్ విన్నా నాలెడ్జ్ కోసం వస్తున్నారు. Sir, please recognize that person and please say, sir. షూర్ సార్ అదే చేస్తున్నాం సార్. అంటే ఏంటంటే ఒకటేసారి 3-4 మెంబర్స్ వస్తున్నారు స్టూడెంట్స్, అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సార్. చూడండి సార్ మీ సైడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్స్ అయితే ఆఫ్ చేయండి సార్. రేపటి నుంచి ఆ కాలేజ్ అయితే మేము డిస్క్వాలిఫై చేస్తాం సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నెసరీగా ఒక్క కాలేజ్ వల్ల రిమైనింగ్ కాలేజెస్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి. Yes, sir, yes, yes. అదే అంటుంది. ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి అయితే యాక్సెస్ ఇవ్వకండి సార్. ఓన్లీ మీరు దగ్గర ఉంటే ఇవ్వండి. Respected sirs and madams, we are all intellectuals. Please check once. ఎలక్ట్రిసిటీ అంతా వాడతారు. Who is Mohammad Rehan? కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో పవన్ కుమార్ టి పవన్ కామన్ ఎంటైర్ ఎలక్ట్రిక్ అక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ వాడతాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైఎలక్ట్రిక్. ద నోట్ బికాజ్ పీరియడ్ ఏ ఆర్ ఇస్తాము. ఓకే చూడండి సార్. నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫారెక్స్ మార్కెట్. సో ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి
డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మాట. అంటే మనకి యూఎస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇండియా ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరూ ఏంటంటే ఒక డీల్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఇండియా, యూఎస్ 2 కంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ డీలింగ్ చేయాలి. ఇండియాలో మన కరెన్సీ ఏంటి? ఇండియాలో మనకి రూపీ అంటారన్నమాట. అది యూఎస్‌లో డాలర్ అంటారు. సో, ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరూ అంటే మనం బై చేయడం, సెల్ చేయడం చేస్తాం కదా! ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి. అప్పుడు మనం డీలింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన రూపీస్ అనేవి మన ఇండియాలో మాత్రం లీగల్ కాబట్టి, అదే రూపీస్‌ని మనం తీసుకెళ్ళి యూఎస్ వాళ్ళకిస్తే వాళ్ళేమంటారు, మీవి ఇక్కడ మాకు చెల్లవు కాబట్టి మేము ఆ మనీ యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్తారు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక మనీ అనేది ఎక్స్‌చేంజ్ కోసం యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో, దానికోసం మాట్లాడుకునే మార్కెట్‌నే మనం ఫారెక్స్ మార్కెట్ అంటారన్నమాట. సో, ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ కరెన్సీస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. మనకి యాస్ పర్ ఇండియా ఆర్‌బీఐ రూల్స్ ప్రకారం ఎవరు కూడా మనం ఫారెక్స్‌లో ట్రేడింగ్ అనేది చేయకూడదు. బట్ స్టిల్ అది జరుగుతుంది. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్‌లు అయితే ఉంటాయన్నమాట. ఒకవేళ మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్స్‌లో గాని ఏమైనా ట్రాక్ జరిగినప్పుడు మీకు మనకి ఆర్‌బీఐ నుంచి గాని, డిఫరెంట్ అదర్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ నుంచి గాని, ఇన్‌కమ్ టాక్స్ నుంచి నోటీసులు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. వీళ్ళేం చెప్తారంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఫారెక్స్‌లో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే ఏవైతే ఇండియన్ రిలేటెడ్ కరెన్సీస్‌లో మాత్రమే ట్రేడ్ చేయాలని చెప్తారు. ఇండియన్ రిలేటెడ్ కరెన్సీస్‌లో. సో, వీటి గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫారెక్స్ మార్కెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం డిఫరెంట్ కంట్రీస్‌తో డీల్ చేసేదే ఫారెక్స్ మార్కెట్. దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటుంది క్రిప్టో మార్కెట్ మాట. సో, క్రిప్టో మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్‌గా అందరికీ తెలిసిందే ఈ రోజుల్లో బాగా బూమ్ అయిన ఏదన్నా ఒకటుందంటే క్రిప్టో కరెన్సీ. సో, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్‌కాయిన్. సో, నార్మల్‌గా చెప్పాలంటే వీటికి నార్మల్‌గా ఉండే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో ఉండే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందంటే, ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి షేర్ మార్కెట్‌లో మనం ఏదైతే కంపెనీలో పెట్టుబడి పెడుతున్నామో, దానికి కంపెనీ దగ్గర కొన్ని ఆస్తులుంటాయన్నమాట. లైక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే మిషనరీ అనుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ల్యాండ్స్ అనుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే బిల్డింగ్స్ అలా కొన్ని ఆస్తులన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఏవైతే మనం బిట్‌కాయిన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నామో వీటన్నిటికి కూడా ఏమీ ఆస్తులేమి ఉండవు. బట్ వీళ్ళేంటంటే అంతా కూడా సాఫ్ట్‌వేర్ కోడింగ్స్ ద్వారా ట్రేడింగ్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో, ఇది రీసెంట్‌గా డెవలప్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో మనం ఇండియా నుంచి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అయితే చేయకూడదు. ఓకే అండి. నేనైతే ప్రెజెంట్ అయితే మీకు ఒకసారి నేను మైక్స్ అయితే అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఇప్పటి వరకు అయిన సెషన్ గురించి మాట్లాడదాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నాకాడ కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. చాలామంది అయితే డ్రాయింగ్ టూల్స్ అయితే ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేస్తున్నారు. నాకు ఇలా అయితే సెషన్ అయితే కంటిన్యూ చేయలేమన్నమాట. సో, దాని గురించి మాట్లాడదాం. కొంతమంది ముస్లిం స్టూడెంట్స్ ఎవరో అంటున్నారు హిందీ మీడియం. సో, వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. చూడండి ఒకసారి మీకు మైక్స్ అయితే అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాను. సార్ మైక్స్ అయితే అన్‌మ్యూట్ చేశాను చూడండి ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు. చెప్పండి సార్ అసల. సార్ కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తున్నారు సార్. మరి అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఉన్నారో ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు కానీ వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎస్ సార్, అదే ఎస్ సార్. సార్. అదే సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వాంటెడ్లీ సార్. అది అర్థమవుతుంది. క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. వాంటెడ్లీ స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నారన్నమాట. సో, అదే అంటుంది సార్. ఇప్పుడు నాకు వన్స్ నేనైతే మాట్లాడతా. ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీస్ జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఉండేటట్లయితేనే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. సో, మీకు మేమేం కంపల్సరీ ఏం చేయట్లేదు కదా! మీకేం కంపల్సరీ చేయట్లేదు కదా! చాలా వాల్యుబుల్ క్లాస్ సార్ ఇది. బయట చేయాలంటే చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్స్ తోటి కూడుకున్నటువంటి క్లాస్ ఇది. అర్థమైతలేదు సార్ వాళ్ళకి. మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇంత చాలా నీట్‌గా చెప్తున్నారు క్లాస్. చాలా బాగా అర్థమైతుంది సార్. సో, కావాలని మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కావాలని చేస్తున్నారు సార్. అదే అంటుంది. నేనైతే మాట్లాడతాను సార్ క్లియర్‌గా. నా ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే వన్స్ ఓన్లీ కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ నుంచి మాత్రం జాయిన్ అయితే ఐ విల్ కండక్ట్ ది సెషన్స్ సార్. అదర్‌వైజ్ ఐ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ సెషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు 1 అవర్ మీకొచ్చి నేను టైమ్ పాస్ చేసి ఎళ్ళినా మనీ నాకొస్తాయి సార్. లిటరల్ చెప్పాలంటే. 1 అవర్ నేను వచ్చి టైమ్ పాస్ చేసి ఎళ్ళినా మనీ నాకొస్తాయి. నాకు ప్రాబ్లమే లేదు. ఎవరు సఫర్ అయ్యేదంటే స్టూడెంట్స్ అట్ లాస్ట్‌కి. అది వాళ్ళు తెలుసుకుంటే చాలు. మాకాడ వాళ్ళు పే చేసి తక్కువ అమౌంట్ పే చేయరు కదా సార్. ఎవరన్నా ఫ్రీగా అయితే ఎవరు చెప్పము. మాకంతా దాని వాల్యూ అనేది తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. తెలిస్తే అట్లా మాట్లాడరు. తెలియట్లేదు సార్. యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ అది. చూడండి ఇక్కడ. మొత్తం అందరూ కూడా ఇక్కడ డ్రాయింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అన్నెసెసరీగా సెషన్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది ఉంటున్నారు కదా సార్. మీకు ఒక గ్రూప్ అయితే ఉంది కదా! మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు కదా! ఎవరైతే డైరెక్ట్‌గా ఫ్యాకల్టీ అంటే ఒక స్క్రీన్ ల్యాప్‌టాప్‌లో ఆర్ ఏదైనా ఫ్యాకల్టీ మొబైల్‌లో మీరుండి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటే మాత్రం మీరైతే జాయిన్ అవ్వండి. అలా అయితే జాయిన్ చేద్దాం సార్. కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. ఇలా అయితే మాత్రం మనకి జాయిన్ అవ్వాలి సార్. అయితేనే సెట్ అయితది. అదే సార్. ఒకటే దాని జాయిన్ అవ్వాలి. స్టూడెంట్స్ ఇష్టం ఉన్నట్టు జాయిన్ అయితే మనకి
మనం కంట్రోలింగ్ ఉండదు కదా సార్. ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక 100 మెంబర్స్ అయితే మనం ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 200 మెంబర్స్ 300 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 96. ఇంతమందిలో ఎవరు జాయిన్ అవుతున్నారు ఏంటని చెప్పి లిటరల్ చెప్పాలంటే నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు సార్. ఎందుకంటే స్క్రీన్ అంతా వస్తుంటే నేను ఎలా చెప్పగలను? Yes, sir. Lot of disturbance. డిస్టర్బెన్స్ చాలా క్రియేట్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు వరకు నేను చాలా సెషన్ చెప్పాను సార్. వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ టుడే ఐ ఫెల్ట్. వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ థింగ్. ఐ డోంట్ నో వై. మీరు ఎవరు కూడా ఇదిగా తీసుకోవద్దు. Sir, they don't know. I think. Sir, they don't know. I think how to use. I think. మేబీ దట్ ఈస్ ఓకే సార్, ప్రాబ్లం లేదు. హౌ టు యూజ్ ఓకే, నో ఇష్యూ. ఎందుకంటే కొంతమంది రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు కాబట్టి బట్ వాళ్ళ స్క్రీన్ అనేది వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా మాట్లాడాలి కదా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు సార్, మీరు మాట్లాడుతున్నారు, స్టార్టింగ్ నుంచి మీరే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది ఎవరు కూడా ఫ్యాకల్టీస్ కాదు సార్, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్. నాకు అర్థమైంది, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్. అందరూ కూడా ఒకసారి మీ యొక్క కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి ప్లీజ్. ఆన్ యువర్ కెమెరాస్ ప్లీజ్. ఆన్ యువర్ కెమెరాస్ ప్లీజ్. ఎవరీవన్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. Yes, sir. ప్లీజ్. ఆన్ కావట్లేదు సార్, కెమెరా ఆన్ కావట్లేదు. రికార్డ్ అవుతుంది. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ కంపల్సరీ దే హావ్ టు టేకింగ్ యాక్షన్ నెసెసరీలీ. అదే సార్ చూస్తాం సార్, అంటే మనకి రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా. కిరణ్ కుమార్ కెమెరా ముందు ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఫ్యాకల్టీ లేరు. కిరణ్ కుమారా సార్? పోతున్నాడు ఎవరు మరి? అన్ని చూస్తాం సార్. సార్ వీడియో స్టార్ట్ కావట్లేదు సార్. వీడియో అవసరం లేదు సార్, అవసరం లేదు, వద్దు సార్ మీరు. అవసరం లేదు సార్. అంటే కొంతమంది చెక్ చేస్తున్నాను, అందరూ వీడియో సాధించండి ఒకసారి. అందరూ వీడియో సాధించండి సార్. వీడియో ఆన్ కావట్లేదు సార్ నాది. మీది వద్దు సార్, మీది కాదు. రిమైనింగ్ ఆన్ అవ్వకపోతే ఓకే, నో ఇష్యూ సార్. ఓకే ఓకే సార్. రిమైనింగ్ వాళ్ళు వెరీ యూస్ఫుల్ సార్, చాలా బాగా చెప్తున్నారు క్లియర్ గా. కాకపోతే మన కామర్స్ ఫ్యామిలీ మనము మన పరువు మనమే తీసుకున్నట్టుగా ఐ ఫీల్. లిటరల్లీ సార్, ఐ ఆల్సో ఫెల్. దే ఆర్ ఆల్ కామర్స్ ఫ్యామిలీ. అందరూ కామర్స్ సార్, అందరూ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓన్లీ కామర్స్ పిల్లలే మేడం. కామర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ కామర్స్ సార్. కామర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఓకే, అయితే డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. నేను వేరే వాళ్ళు అనుకున్నాను. లేదు సార్, ఓన్లీ కామర్స్ ఫ్యామిలీ, కామర్స్ స్టూడెంట్స్, కామర్స్ ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ. మరి ఇంకెందుకు సార్, కామర్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అసలు మినిమం లేదా సార్? నెక్స్ట్ చాలా బాగా ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా బాగా చెప్పారు సార్ క్లియర్ గా. అదే సార్, నేను కొంతమంది చెక్ చేస్తాను. ఒక పేర్లు ఇప్పుడు చెప్తాను సార్, వారి పేర్లు చెప్పండి సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటుంది. పేర్లు చెప్పండి సార్. అదే చూస్తాను. నేను చెక్ చేస్తాను సార్ కొంతమంది పేర్లు. కొన్ని కాలేజెస్ లో ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ లేరు. Narasimha sir, you can unmute yourself now. I have Sure, muted sure. everyone. Sure, madam. I'm sorry for the interruption. So now I have muted everyone and you can carry on, please. No, madam, that is not the problem. The problem is that so many are using the drawing tools and all those things. They're creating lot of noise. That is the biggest problem.
That is the reason we are discussing. See, some people are giving access to the students. I don't know why, whether they are joining through separate individual mobiles or I don't know. So students are creating a lot of disturbance, ma'am. Most of the people and me also not able to deliver the properly. So we need to check with them. Ask the only faculties to join through their own laptops or something. That is the better. Otherwise, we are not able to track all the students now. See, if you are looking at my screen, they are using a lot of drawing tools and all those things. So that is the reason only we are discussing about that, madam. And one more thing is that some students are asking about Hindi or English, because there some are there from different background, like Hindi medium. సార్ రేపటికైతే మీరైతే మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేయండి సెషన్ అనేది ఎలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఏంటి అనేది. స్టూడెంట్స్కి యాక్సెస్ ఇస్తే ఇవ్వండి, బట్ ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉండి మీరు తీసుకునేట్లయితేనే స్టూడెంట్కి అయితే యాక్సెస్ ఇవ్వండి తప్ప ఇట్లా అయితే కనుక సెషన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే అన్నెసరీగా చాలా ప్రాబ్లం అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. ఎవరికి నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవసరం లేదు సార్, ఓన్లీ లెక్చరర్స్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ చూస్తే సరిపోతుంది సార్. సరిపోతుంది సార్, అదే అంటుంది, నేను కూడా అదే అంటున్నాను. సో అలా ఎందుకంటే అయితే మనకి ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఉంటుంది. పిల్లలకు మొబైల్స్ ఇచ్చేసరికి వాళ్ళకు ఆపరేటింగ్ తెలుస్తలేదు, దాంతో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అవుతున్నాయి, మిగతా వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఈ Sir, యొక్క అదే sir, లెక్చర్ some of the students using, sir, in video also you have to observe, sir, some of the అదే సార్. students using, sir. సార్ నేనైతే ఒకసారి మా టీంతో చెప్పి నేనైతే డేటా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, ఎవరు అన్నెసరీగా యూజ్ చేశారని చెప్పి. ఎందుకంటే మన దగ్గర రికార్డింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో వన్స్ వాళ్ళ మీద అయితే యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటాం సివియర్ గా. ప్రాబ్లం లేదు, Sir, చూడండి ఎందుకంటే పిల్లలు యూజ్ చేస్తే అవి టూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఆల్ ద డిస్టర్బ్ ఫ్యాకల్టీ చేస్తాం. అబ్జర్వ్. అంటే ప్రాబ్లం లేదు సార్, అంటే తెలియక చేయడం వేరు, తెలిసి కావాలని చేయడం వేరు అనమాట. అంటే Yes, ఇప్పుడు sir. తెలియక చేస్తే ఒకసారి వస్తుంది అయిపోతుంది, నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నాడు స్టూడెంట్సే. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ I కూడా think they don't know, sir. I think they don't know. Please. మేబీ అలా రావట్లేదు, మనకు తెలియదు అనుకుంటున్నారు. మన దగ్గర ఒక రికార్డింగ్ అయితే ఉంది సార్, ఆ రికార్డింగ్ మొత్తం చెక్ చేద్దాం, చేసిన తర్వాత మేము సివియర్ అయితే తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే Sir, ఒక sir. సెషన్ వల్ల మాకు అన్నెసరీగా మాకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, ఇది పోతుంది. అంటే మనకు 270 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందులో మనకు ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుందిగా. అన్నెసరీ రిమైనింగ్ అందరూ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. నేనైతే ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, కొన్ని నేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, నేను రేపు కూడా చెక్ చేసి ఆ నేమ్స్ అయితే నేను పాస్ ఆన్ చేస్తాను. కొంతమంది కావాలని చేశారు, ఒక 2-3 పీపుల్ని ఐడెంటిఫై చేశా, వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ చెక్ చేస్తాను లిస్ట్లో. చేసిన తర్వాత నేనైతే అప్డేట్ చేస్తాను సార్. ఓకే సార్, రేపైతే సెషన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ Thank you, 11కి. sir. Thank you, sir. ఓకే Thank you సార్, once థ్యాంక్ యూ, again. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్, వెరీ థ్యాంక్ మచ్ యూ సార్, సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఒక చిన్న చెప్పండి సార్. అది ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కు మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చి స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళతో జాయిన్ కమ్మని చెప్పి అంటే ఈజీగా ఉంటుంది, మనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, కంటెంట్ బాగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదే సార్, అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీకి ఇస్తున్నాము. అదే సార్, రిజిస్ట్రేషన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎన్రోల్ ఎప్పుడైతే అయ్యారో ఓకే, అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని మానిటర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది కదా. అవును సార్, అదే జాయిన్ అయ్యారు అనేటటువంటి తెలియదు. ఇప్పుడు ఓన్లీ తెలీదు. ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ మానిటరింగ్ లోపల వచ్చేస్తారు అప్పుడు పిల్లలు కూడా. అవును సార్, అదే చేయాలి సార్, అలాగే చేయాలి సార్. What is the issue, Swami sir? మన టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. Okay, madam, actually the issue is that lot of students are joining now, so they are not at all listening. And one more thing is that they are using the drawing tools. Hello? And they are using the messages. Okay, Okay. that is going to create the lot of disturbance for most of the people. Sir, excuse me. Hello, sir. tell me. Excuse me. Yes, sir. Excuse me, sir. Hello. Ma'am, tell me. Seriously గా చెప్పండి. ఒకటే యాక్సెస్ ఇస్తే పాసిబుల్ కాదు కదా. లెక్చర్ సూపర్వైజ్ చేసినా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది యాక్సెస్ కదా. ఎలా ఫాలో అంటారు? ఎవరికి మేడం అర్థం కాలేదు. అంటే ప్రాబ్లం లేదు మేడం, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా క్లాస్ లో 140 మెంబర్స్ ఉన్నారు.
నా ఒక్క మొబైల్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? అదే మేడం ఇప్పుడు అలా అంటే ఇప్పుడు మీకు ల్యాప్టాప్ ఏదైనా ఉందా? ల్యాప్టాప్ లేదు కదా సార్, ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కదా మాకు. ఓకే. మేము అంటే వన్ థింగ్ మేడం, మాకు ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి మీరు. అంటే వన్ థింగ్ మేడం, ఇప్పుడు కావాలంటే మీకు రికార్డింగ్ వాయిస్ పంపించమంటే గవర్నమెంట్ పంపియండి. కాలేజ్ లో ల్యాప్టాప్ ఇస్తే బాగుంటుంది. అదే అది మనం చెప్పలేం సార్, అందరికీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఉండదు. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేడం, మీరు 140 మెంబర్స్ ఉన్నారంటారు ఓకే, Sir, బట్ actually, 140 మెంబర్స్ sir, actually, here only staff is going to join, and Okay. the students will be connecting through projector. Like they will be sitting in the classroom, and through projector, the presentation will be shared to them. So why that is the students best are option. joining through mobile, I don't know. అవును Only sir. faculty members are supposed to join through mobile or through laptop or whatever the source is. So fine, I will talk to the coordinators and I will talk to the senior Better madam, professors. that is a better thing, because we are not able to coordinate all the students now, because 290 members are there joining. That is the biggest problem. See, we have also asked them for muted. We have also kept them mute also. But yeah, we'll see that students will not join from here. Only faculties will join and the students will be joined. Students will be sitting in the classroom and through projector the presentation will be shared to them. This is how That is we better. do it. That is better madam. And how it madam, went overall, how it went very well. It went well. it went well only madam. Probably that is the only disturbance madam. Out of Oh, disturbance disturbance, regarding. we'll tackle it. We'll tackle it tomorrow. No issues. That is the issue. Any questions Remaining are everything is pending? good. Yeah, any questions are pending now? No Yeah, are there questions, any but nothing is questions? there right No now. questions. No questions. Please Shall check we with end that. this meeting? Shall we but- end the meeting now? We will end the meeting madam. Thank you and andariki. Thank you, Thank sir. you very much. On behalf Thank of you, my sir. Thank students you. and myself, Okay, thank you very sir. much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone Okay, for thank you, joining sir. now. Thank you, sir. Our instruction to everyone, please, sir, kindly support us with maintaining the decorum. We are requesting all the colleges staff to join and with their own login. Do not ask students to join from their mobile phone, please. So Yes, this ma'am. is a Thank kind you. request. And over to and I will see you tomorrow morning at 11 a.m. again with another part of the session. Thank you so much. Thank you, We are ma'am. ending Thank with you. this meeting. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Hey, thank you, ma'am. Thank you, sir. Sanjana. आवाज करती है, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్ అని Thank you, sir. రావట్లే కదా రాండి. మళ్ళీ ఇవ్వనుకున్నానా అందరికి